بھائی کتنے خوش لگ رہے ہیں نا. میری پسند ہے, کیسے خوش نہیں ہوگا؟ تمہارے لیے بھی لڑکی دیکھنا شروع کر دیے. بھابھی عرض کیا ہے چائے اور بسکٹ کی جوڑی ہے کمال. امی حضور جان لے زین کے دل کا حال. ہاں امی وہ میری بھی ایک چوائس ہے. نام کیا ہے؟ امی سارا. پھر کھل کے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ کھل کر بات تو چائے اور بسکٹ پر ہوتی ہے. اب بروک بانڈ سپریم کے ہر پیک کے ساتھ ملے بسکونی چائے والا بسکٹ. تو کرو کھل کر بات چائے بسکٹ کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جاگ ٹی وی. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عالمگیر خان صاحب کے ساتھ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں مڈ وے پیٹرولیم کے, اور ان سے ملتے ہیں. سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے جو اس وقت خان صاحب نے 10 روپے قیمت کم کی ہے, اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ عالمی منڈی میں تو پیٹرول مہنگا ہوا ہے لیکن خان صاحب نے پاکستانی عوام کو ریلیف دے دیا. اور بقول ان کے کہ اس وقت جو حال چل رہا ہے, بات مجھے انہوں نے بتائی ہے کہ وہاں پہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں تو پیٹرول آگے بھی مہنگا ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ 2-2.5 روپے جو ہے نا وہاں پہ سستا کیا جائے, جو کہ ان کے لیے مشکلات ہیں. یہ نہ ہو کہ حالات پہلے جیسے ہوں, یہاں پہ پیٹرول کی کمی ہو, پیٹرول نہ ملے. دوسرا مہنگائی کے تناسب سے بھی, اور خاص طور پہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عالمگیر خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر آپ یہاں پہ پیٹرولیم کا کام کر رہے ہیں. سب پیٹرول کی جو ہے قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوا. پہلے نواز شریف صاحب کے ٹرموں میں یہ تھا کہ 1 مہینے کے بعد قیمتیں جو ہیں انکریز ہوتی تھی یا کم ہوتی تھی, وہ سلسلہ چلتا تھا. لیکن یہاں پہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ہر 15 ڈیز کے بعد یہ ہوتا ہے, اور پیٹرول پمپ والوں کو یہ کوئی نہیں پتا ہوتا کہ اب بڑھنا ہے کہ کم ہونا ہے. یہ ساری سچویشن ہے, انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہوا, اور یہاں خان صاحب نے آ کے اپنی تقریر میں قوم کو خطاب میں 10 روپے جو ہے نا سستا کر دیا. اس کے بارے میں آپ کیا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور عوام کی رائے جاننے کے لیے اور عوام کے حق کے لیے آپ لوگ نکلے. اور اس میڈیا, سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے عوام کی آواز اوپر تک پہنچانے کا. باقی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے پیٹرولیم کے حوالے سے 15 ڈیز کے بعد جو ریٹ چینج ہوتا ہے, یہ فارمولہ تھا شوکت ترین صاحب کا مشرف کے دور میں. پھر اس کے بعد زرداری صاحب, باقی نواز شریف صاحب جب آئے, شوکت عزیز شوکت ترین تو آپ ہیں. جی شوکت عزیز صاحب سوری. تو یہ اس ٹائم کا تھا. پھر انہوں نے دوبارہ پھر منتھ کے اینڈ پہ ریٹ چینج ہوتے تھے. ابھی دوبارہ آ کے خان صاحب کی ٹیم نے یہی فیصلہ کیا ہر 15 ڈیز کے بعد یہ ریٹ چینج ہو جاتے ہیں, جو ہمارے لیے بھی خود ٹینشن بنی ہوئی تھی. 10 ڈیز ٹھیک ہے, معاملات روٹین پہ چلتے جاتے ہیں. 10 ڈیز کے بعد پھر ٹینشن لگی رہتی ہے کہ جی ریٹ بڑھے گا, اوور ڈاؤن ہوگا, مل رہا نہیں مل رہا. بہرحال یہ پریشانی چلتی رہتی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا کہ پہلے قیمتیں بڑھتی رہی, اچانک خان صاحب نے ریٹ کم کیا. تو خان صاحب کا فیصلہ اچھا تھا عوام کے لیے, لیکن ابھی تک آج تیسرا دن ہے جب سے ریٹ کم ہوا ہے, تو عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملی. اس سے 10 روپے ریٹ کم کرنے سے عوام کو ریلیف تب ملے گی کہ باقی بھی آپ کے جو اشیائی ضرورت کی جو چیزیں اس کو بھی کم کیجیے. دیکھیے ایک تنخواہ دار طبقہ سارا بوجھ اسی پہ پڑ رہا ہے. آپ کے ملک میں 70 to 80% یا 60 to 70% لوگ تنخواہ دار تھا. اس کا سال میں کی دفعہ تنخواہ بڑھتی ہے. پوری پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی مرضی بڑھائے نہ بڑھائے, گورنمنٹ جو بڑھاتی ہے لوگوں کے سامنے. ابھی بات سب جب سے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ انکریز جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے, اتنی زیادہ اتنی نہیں ہوئی. تو عوام کے بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں پڑا. باقی ہم اگر بزنس مین جو طبقہ اسپیشلی میں اپنے حوالے سے اگر اپنے پیٹرول پمپس کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں ہماری آلریڈی پہلے سے مارجن یا انویسٹمنٹ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی جب سے ریٹ بڑھا تھا. یعنی ریٹ ہمارا چلا گیا تو 160 پہ, تو ہمارے لیے تو کافی پریشانی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مارجن انہوں نے وہی پرانا رکھا ہوا جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا. یہاں پہ ہم 3% ہی ہے نا جی 3% وہی جو چل رہا ہے. تھوڑا سا انہوں نے جو لاسٹ ٹائم ہماری اسٹرائک ہوئی تھی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کی, ان کی وجہ سے انہوں نے کوئی 0.28% یعنی 82 پیسہ پلس کوئی 83 پیسہ پیٹرول اور ڈیزل میں تھوڑا سا اضافہ, وہ بھی 3-4 دن بعد ختم ہو گئی تھی آپ کر دیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا پھر آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہاں پہ میں اس پیٹرول پمپ کا الیکٹریسٹی کا بل سال پہلے دیتا ہوتا تھا کوئی 1.5 لاکھ روپے.
अभी वो चला गया 3.25 लाख 3.5 लाख पे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी तो नया टैक्स लगा अभी अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कराता हूँ, हर मंथ में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में 45 से लेके कोई 48,000 तक उस बिल में उसकी अमाउंट डाली होती है। बाकी टैक्सेस होते हैं, वो सारा मिला के बिल काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो जो हमारा मार्जिन इन्होंने बढ़ाया वो भी क्या बढ़ाया, वो इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में। बाकी दूसरी बात हमने लेबर्स की, देखिए पहले लेबर्स की जो मेरे साथ जो लड़के जो काम कर रहे हैं इनकी सैलरी पहले चलती होती थी 15,000 18,000, इनको गुजारा नहीं, हमने उनको भी अच्छा रिलीफ दे दिया, हमने तनख्वाहें 20 से भी ऊपर ले गए। लेकिन फिर भी इस हालात में इस जो महंगाई है इसमें ये तनख्वाहदार तबके बहुत मुश्किल हो गया। तो जो अगर खान साहब ने फैसला किया तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है तनख्वाहदार तबके को इसका फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और बाकी चीज़ों की भी कीमतें कम होनी चाहिए। हाँ जी सर, खासतौर पर शेख रशीद साहब ने अपनी कल स्पीच में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, चौधरी बिरादरान ने भी रिक्वेस्ट की और खान साहब को भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी को, क्योंकि खान साहब का जो विजन था ना कि गरीब आदमी की खिदमत करना, गरीब आदमी को ऊपर लेके आना, मेरे ख्याल में खान साहब उस विजन से हट गए हैं। वो इसमें ऐसी कोई परेशानियां पैदा हो गई जब से वो हुकूमत में आए हैं, लेकिन वो एक दलेर शख्स हैं एक्चुअली। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खान साहब को इस बात का एहसास है, गरीब तबके का उसको एहसास है और अपने स्पीच में बार बार ये बात दोहराते हैं कि मुझे एहसास है कि महंगाई होगी, लेकिन वो क्यों हुई आप लोग बेहतर जानते होंगे। देखिए पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, काफ़ी सारे मसले हैं। लेकिन जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है कोई 70 से 78 अरब सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसी तरह खान साहब को चाहिए कि बाकी भी जो अशाई ज़रूरत की जो चीज़ें जो घी दालें चावल ये चीज़ें इस पर भी कुछ सब्सिडी दे और आवाम को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये वो खान साहब को एक स्टेप लेना चाहिए और मेरे ख्याल में इस स्टेप को लेने में खान साहब को देर नहीं करनी चाहिए। सेहत कार्ड के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहले केपी में स्टार्ट हुआ था, देखिए सेहत कार्ड के हवाले से फ़र्क निकल गया, ये निकल गया कि ये अपना है पुराया है, ये खान का बंदा है, ये दूसरी पार्टी का, ये अमीर है गरीब। इसी तरह की कोई पॉलिसी लाए कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही ये छोड़ दे कि राशन कार्ड ये कार्ड वो कार्ड, इसमें भी मिक्सअप हो रही, सर्वे मुकम्मल नहीं हो रही, मेरिट पे सर्वे नहीं हो रही। इसी तरह की कोई पॉलिसी लाए कि जो आपको जिस तरह सेहत कार्ड है उसी तरह का कोई पॉलिसी जिसमें हर आवाम पूरे पाकिस्तानी के हर बंदे को सहूलत मिल जाए। इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, खासतौर पे लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन का रात मौलाना फजल रहमान साहब फरमाए थे कि 48 घंटों में हम अदम एतमाद लाएंगे। ये सारी चीज़ें किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये अदम एतमाद आ गई तो ये कामयाब हो सकती है? और ख़ासतौर पर चौधरी बिरादरान की तरफ हर बंदे की नज़र लगी हुई है, 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब भी उनको मिलने के लिए गए, तो इस हवाले से खान साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ना। इस हवाले से आप जो है ना क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब ये तो सियासी बातें होती है, ये तो थोड़ा सा क्योंकि आप क्रिकेट से भी रिलेटेड है, इस वजह से मैंने एक लास्ट में कर दिया। बिल्कुल, ये तो होती रहती है, चलती रहती है। और बाकी जो गवर्नमेंट की और उसकी इत्तेहादियों की पोजीशन है कौमी असम्बली में, वो भी इतना फ़र्क नहीं है बजाय अपोजिशन और इनके। गेम अगर देखी जाए तो सारी वही काबली वालों के पास है और इनके वालों के पास है। तो हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है कि हम जी मना लिए, हो जाएंगे 24 घंटे 48 घंटे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कुछ कि 48 घंटे में मनाना साफ की बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। अभी हालात जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, कोई और आ जाता है, तो इस मुल्क को वो संभाल सकेगा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है? बिल्कुल। असल तो बात है कि गरीब आदमी तक रिलीफ देना, महंगाई तो आलमी मंडी में हुई है, तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी होनी, अभी भी पाकिस्तान कई मुल्कों से है ना बहुत नीचे है महंगाई के लिहाज बहुत से। ज़्यादा। वो तो परसों अपने खान साहब ने अपने खिताब में पूरा डिटेल दे दिया था कि कहाँ पे कौन कौन से मुल्क में क्या रेट चल रहे हैं। उसके बावजूद कल $114 पे चला गया था अभी रेट, आज आई थिंक 116 117 पे। उसके बावजूद खान साहब ने 10 रुपये कम कराए। वो आपको बता दिए क्यों कराए, 78 अरब 70 अरब वो सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए। तो ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन बस अब ये फैसला जो है ना नीचे तबके तक इनके असरात होने चाहिए। लास्ट पे आप जिस वक्त खान साहब ये हुकूमत भी चल रही है, आप मुल्क के हालात भी जान रखते हैं, क्या मैसेज कन्वे करेंगे खास तौर पर? मैसेज यही है कि मैं तो कहता हूँ इस गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। और खान साहब ने अभी जिस तरह ये एक हफ्ता 10 दिन में हम अगर आप लोग भी देख रहे हो जिस तरह एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह सीरियस जो है आवाम को रिलीफ देने में,
थोड़ा सा इसी पे आप खान साहब को फोकस देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इंशाल्लाह बाकी मामला ठीक है, खारजा पॉलिसी, बाकी दाखिला पॉलिसी कोई इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रही। अगर एक प्रॉब्लम आ रही खान साहब की गवर्नमेंट, अगर आवाम तंग है, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई। बहुत नाज़रीन थे आलमगीर खान साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। एक ही है जो खान साहब को मैसेज भी इन्होंने कन्वे किया, खासतौर पर PTI से भी तल्लक रखते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इनका यही मैसेज है कि खान साहब अगर ये महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, आवाम जो है ना सिर्फ महंगाई की वजह से ही परेशान है और कोई परेशानी नहीं, बाकी जितने भी मुल्क के हालात हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक इस तरह चल रहे हैं क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी भी अच्छी है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद साहब जो है वजीर दाखिला हैं, वो भी दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपको ये बताता जाऊँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी कावश की है। आज हम जो सुपने चैन की जो नींद सोते हैं अपनी पाक अफवाज की वजह से, अपने ISI की जो हमारी जो कि नजर नहीं आती बकौल दुनिया के, और इनसे जितना भी आप कह सकते हैं बड़े खुश हैं लोग अपनी पाक अफवाज से, क्योंकि आज हम लोग इन्हीं की वजह से सुख चैन की नींद सो रहे हैं। और मैं खास तौर पे खान साहब को भी यही कहूंगा कि आवाम का एक ही मुतालबा है कि किसी तरह महंगाई के हवाले से रिलीफ दें। इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी खान साहब के भी होंगे जिस तरह लोग कह रहे हैं, और लोगों को जो है ना फायदा मिले। आपका विजन गरीब आवाम की खिदमत है, उसमें आप कामयाब हो। कैमरामैन इमरान के साथ डॉक्टर नवीद, जागती।